أيتما ديستما مرحبا يسون غو المقارد اللي ديسنما لا وما سنو سمساسا انتو تلايت غوسينا قلدان انتو سنة تمازيغت اللي راي اللي يزلي باش يسمنيت كراني نيماوال كراني جرانز لينين اللي دي اختي قرايات اللي سنا دي موالات كان كراد يعني كاع اموال كوفيد 19 يعني إيجا وين تدارس و أموال نركز ويسكراد إيجا أموال ننجيكت تمانين ننزوي يلي جيس يلي ويسكوز إيجا يانو ودليس اللي يسمون تيوريوين ياتينا تقراغلانت خفت سنيرمت تورية ديال دخت اسمنيد دخت اسمنيد مسا مفتاح عامر دماس حسن أكيود اللي كان إمرزوت نغا وماس نو سمساسا انتو تلايت إخواني أخواتي يا الزملاء والزميلات مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المائدة المستديرة في المصطلحية الأمازيغية. هذا اللقاء سيتم فيه تقديم 4 إصدارات والتي أصدرها مركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. يتعلق الأمر بمعجم كوفيد، معجم التضاريس، معجم المناخ، إضافة إلى أعمال ندوة دولية نظمها المركز سنة 2017 حول المصطلحية للغات القليلة الموارد. هذه الندوة سيقدمها تقدمها الأستاذة مفتاح عامر والأستاذ حسن أكيود وهو أستاذان باحثان بمركز التهيئة اللغوية. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذين لتقديم مداخلتهما لا بد من وضع إطار لهذه الندوة. فأولا فيما يخص أعمال الندوة الدولية فهي نظمت هذه الندوة التي جمعت أعمالها في كتاب La terminologie dans les langues peu d'outils, élaboration, méthodologie et retombées وهي مداخلات باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. تم تنظيم هذه الندوة لإغناء التفكير في مصطلحيات اللغات القليلة الموارد، ثم استفادة المؤسسة وخاصة وحدة المعجم بمركز التهيئة اللغوية في مجال المصطلحية، ثم أخيرا التعريف بتجربة المعهد في مجال المصطلحية الأمازيغية. أما بخصوص المعاجم القطاعية الثلاثة التي أصدرها مركز التهيئة اللغوية التي سيتم تقديمها اليوم في هذه المائدة المستديرة، فتأتي لإغناء المكتبة الأمازيغية في مجال المعاجم القطاعية، فهي إضافة نوعية لما أصدره المعهد إلى الآن. تضم هذه المكتبة إلى الآن 9 معاجم قطاعية، منها معجم النحو سنة 2009، معجم الإعلام في نسختين كذلك سنة 2009، ثم مصطلحية الاتصال السمعي البصري، ثم مصطلحية الإدارة، ثم معجم المصطلحات القانونية، ثم معجم أخيرا في 2019 معجم الصحة. لتأتي هذه المعاجم الثلاثة لتعزيز هذا الكم الإصدارات الكمية والنوعية في مجال المعاجم القطاعية. كذلك في نفس الإطار ديال المعجم فالمؤسسة أو كذا مركز التهيئة اللغوية أصدر معجم معاجم عامة وهي معجم اللغة الأمازيغية، معجم العام للغة الأمازيغية سنة 2017 وفي النسخة العربية فرنسية وأمازيغية، ثم النسخة الإنجليزية، ثم النسخة الإسبانية.
وهذه المعاجم الثلاثة منها معجم كوفيد يأتي استجابة لحاجة آنية ودعم المجال الاصطلاحي للأمازيغية ومسايرة الوضع المستجد الذي أحدثه تفشي الوباء مما أنتج عنه تناسل كثير من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة به ليأتي هذا المعجم للاستجابة لهذه المتطلبات ولمسايرة يعني الحاجة الملحة في الساحة الوطنية والدولية. كذلك فيما يخص المعجمين اللي هو معجم التضاريس ومعجم المناخ فهو يندرجان ضمن مشروع يروم دعم الشبكة الاصطلاحية الأمازيغية في مجال البيئة. فالأول شامل لمجال المناخ ومختلف التعابير التي تتداول أثناء الحديث عن أحوال الجو في الحياة العامة. أما الثاني فيسعى إلى تأهيل الأمازيغية للتعبير عن التضاريس ومختلف أشكال سطح الأرض وبنياتها. وحتى لا أطيل عليكم سأعطي الكلمة أولا للأستاذة مفتاحة عامر لتقدم لنا مداخلة بعنوان اللغة الأمازيغية من اصطلاحية المبدأ إلى الاصطلاحية الوظيفية. وستقدم المداخلة ديالها باللغة الفرنسية la langue amazigh de la terminologie de principe à la terminologie fonctionnelle. وكما تعلمون فالأستاذة مفتاحة عامر باحثة بمركز التهيئة اللغوية وهي مختصة في مجال التهيئة المعجمية للغة الأمازيغية وهي منسقة لوحدة المعجم بالمركز لعدة سنوات وهي الآن مديرة مركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومشاركة في مختلف المؤلفات المعجمية للمركز ومنسقة فريق تأليف المعجم العام للغة الأمازيغية. ولك الكلمة الأستاذة. Au nom du Centre de l'aménagement linguistique, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. La table ronde d'aujourd'hui, elle est consacrée surtout à la présentation des derniers lexiques sectoriels produits au sein du Centre de l'aménagement linguistique. Mais nous avons cru opportun de faire une communication d'introduction ou de cadrage, surtout pour expliquer un peu notre méthodologie de travail, mais surtout pour fixer les concepts, pour ça, et surtout pour montrer ce qui est spécifique à la terminologie amazigh, qui relève des langues insuffisamment dotées par rapport aux langues de langue tradition écrite. Donc c'est surtout ça, donc c'est un cadrage un petit peu et de voir le cheminement et les avancées qu'a connu la terminologie de la langue amazigh. Donc je présenterai quelques définitions, justement, des définitions pour fixer les concepts, et ce sont surtout des définitions qui sont venues suite à des interrogations des personnes non spécialistes. Souvent les gens nous demandent c'est quoi la terminologie de façon précise, qu'est-ce qui différencie la terminologie de la lexicographie et de la lexicologie, etc. Donc je crois qu'il n'est pas inutile de revenir sur ces concepts, sur ces définitions du moins. Le deuxième point, je vais donc, comme je l'ai dit, parler des spécificités de la terminologie amazigh, puis de son cheminement, les avancées qu'elle a pu enregistrer. Je donnerai des exemples de production terminologique et je finirai par parler des défis et des contraintes. Alors, comme vous le savez, la terminologie, elle est intimement liée au développement technologique. Quand on dit terminologie, nous sommes dans la technologie. Et ce sont les besoins accrus de communication entre les différentes communautés qui ont rendu justement nécessaire la terminologie, cette discipline de terminologie. Donc des besoins nouveaux, des besoins technologiques nouveaux
auxquels il fallait répondre en matière de lexique et en matière de terminologie. Donc c'est de là qu'est née la terminologie. J'essaie un peu de ne pas rester très pointu, très spécifique. J'essaie de vulgariser un peu l'information parce que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas tous des chercheurs en linguistique. Donc d'un point de vue épistémologique, la terminologie se rattache à des disciplines qui l'ont précédée, à savoir la sémantique, la lexicologie et la lexicographie. Donc, il y avait tout un débat, est-ce que la terminologie fait partie de la linguistique, etc. Et quelles sont les relations, justement, qu'elle entretient avec des disciplines qui lui sont proches, telles que les 3 disciplines dont j'ai parlé. Alors, bien entendu, ce qui distingue mieux la terminologie des autres disciplines, c'est qu'elle répond à des fonctions d'expression et de communication. Et quand je dis expression et communication, c'est aussi bien de la communication orale qu'écrite. Et donc, pour la terminologie, il s'agit surtout de répondre aux questions suivantes. Comment appelle-t-on l'objet qui sert à, par exemple? Comment désigne-t-on l'opération qui consiste à? Comment désigne-t-on le phénomène qui consiste à? C'est-à-dire que nous partons du concept, de la notion, et on va aller vers le terme. Contrairement, par exemple, à la lexicographie, où nous partons du mot pour aller vers la définition. Donc, c'est un peu la différence entre les 2 notions de terminologie. J'ai emprunté une définition qui me semble intéressante à un terminologue québécois, Dubuc, qui définit la terminologie comme une discipline qui permet de repérer systématiquement, d'analyser et au besoin de créer et de normaliser le vocabulaire pour une technique donnée dans une situation concrète de fonctionnement de façon à répondre aux besoins d'expression de l'usager. Il y a une pléthore de définitions en terminologie. J'ai choisi celle-ci pour les raisons suivantes. Parce qu'elle intéresse en même temps les langues insuffisamment dotées que les langues dotées. Alors, une discipline qui permet de repérer systématiquement et d'analyser, ça veut dire que la documentation terminologique, elle est disponible et la terminologie intervient pour structurer, pour homogénéiser, pour harmoniser. Ça, c'est pour les langues où la terminologie existe. Pour les langues insuffisamment dotées, il s'agira de créer et de normaliser le vocabulaire pour une technique donnée, dans une situation précise et de façon à répondre aux besoins d'expression de l'usager. Vous allez voir que je reviendrai beaucoup sur cette notion de besoin du locuteur, besoin de l'usager. On ne va pas faire de la terminologie pour le plaisir d'en faire. Il faut que la terminologie vienne répondre à des besoins précis, préalablement identifiés. Donc, là, le terme terminologie a connu une certaine évolution sémantique. Donc, il désigne, quand on parle de terminologie, il peut désigner la nomenclature elle-même, c'est-à-dire les termes propres à une activité ou à une discipline, telle que la terminologie de la chimie, la botanique et autres. Donc, terminologie c'est-à-dire la nomenclature de la discipline en question. Ça, c'est un des sens de la terminologie. Ensuite, ce terme a désigné la démarche qui permet de grouper et de structurer un ensemble de termes propres à une technique ou à une discipline. Donc ça, c'est les différentes acceptions de la terminologie. Donc, il s'agira de faire de la recherche du vocabulaire en situation, c'est-à-dire pour les langues, encore une fois, dotées, il y a déjà une terminologie qui circule et il s'agira d'aller rechercher ce vocabulaire en situation, d'identifier les différentes notions, non seulement pour circonscrire le concept de base, mais pour avoir toutes les expressions caractéristiques du domaine étudié. Alors, pour maintenant, donc l'entreprise terminologique, elle vise l'unification et la normalisation des termes techniques. Donc, il y a beaucoup de terminologie. Il s'agira d'unifier à l'échelle internationale, par exemple,
pour cibler donc un travail qui cible le développement ou la revitalisation d'une langue dans le cadre d'une politique linguistique. C'est deux choses différentes. Harmoniser à l'échelle internationale des terminologies qui sont déjà existantes est une chose, et viser la revitalisation d'une langue dans le cadre d'une politique linguistique est une autre chose. Mais les deux s'inspirent des mêmes théories, des mêmes méthodologies de travail, etc. Donc le travail terminologique au sein de la plupart des langues dites peu ou insuffisamment dotées, il s'inscrit pleinement dans la terminologie moderne. Donc on est en train de faire de la terminologie, même si on intervient sur des langues qui sont insuffisamment dotées, et on va voir comment. Donc, il adhère, ce travail de terminologie, adhère au fondement théorique de la terminologie moderne et applique les normes et les principes méthodologiques et adopte les démarches fondamentales. Donc, une autre précision, c'est que la terminologie, elle est étrangère à la langue courante. La terminologie concerne le domaine technique. Bon, les différents domaines, arts, sciences, métiers, etc. C'est ce qu'on appelle les langues de spécialité ou les langues spécialisées. Donc, mais elle est vouée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est vouée à la communication et à l'expression. Donc, elle est axée sur les besoins de l'usager, et ce sont ces besoins qui doivent déterminer le champ d'action et les méthodes de travail. Alors, on a coutume de séparer langue de spécialité et langue usuelle. Et j'ai emprunté là aussi des définitions à Galisson et Coste. Donc, la langue de spécialité, c'est une expression générique pour désigner la langue utilisée dans des situations de communication orale ou écrite, qui implique la transmission d'une information relevant d'un champ d'expérience particulier, et j'ajouterai d'un domaine de connaissances précis. La langue usuelle, elle, c'est l'ensemble des moyens linguistiques habituellement utilisés dans des situations de communication de la vie quotidienne. Donc ça, c'est une dichotomie qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Teresa Cabré, elle distingue trois couches de lexique. Trois couches de lexique quant à l'objet de la recherche terminologique. Donc, au lieu de rester dans langue spécialité et langue usuelle, elle parle, elle, du lexique général, donc un premier niveau. Le deuxième, c'est le lexique spécialisé qu'elle nomme aussi lexique charnière. Et le troisième niveau, c'est la terminologie proprement dite. Donc, 3 niveaux au lieu de 2. Ce qui est intéressant pour les langues insuffisamment dotées, c'est justement ce lexique charnière. Et c'est à ce niveau que les travaux de l'IRCAM se situent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans la technologie de pointe, nous ne sommes pas vraiment dans le vocabulaire scientifique et technologique, nous sommes dans des domaines de spécialité, mais qui intègrent aussi un peu de lexique général. Donc, c'est pour ça qu'il est charnière entre lexique général et terminologie proprement dite. Donc, elle précise qu'il est fondamental de faire une distinction, justement, entre les lexiques spécialisés de grande diffusion et la terminologie scientifique et technique des diverses disciplines. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Teresa Cabré, elle travaille sur le catalan. C'est une terminologue spécialiste du catalan. Alors, qu'en est-il maintenant de la terminologie amazigh? Quelles sont les caractéristiques de la terminologie? Alors, en amazigh, il s'agit d'une terminologie lacunaire. Quand nous sommes dans le domaine de spécialité, nous avons de la terminologie lacunaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une carence, une vacance au niveau de la langue aussi bien de la langue spécialisée que de la langue usuelle. C'est ça. C'est-à-dire même si, normalement, quand on parle de terminologie, nous sommes dans les domaines de spécialité, pour le cas de l'amazigh, ça concerne aussi bien la langue spécialisée que la langue usuelle. Par exemple, avec l'introduction de l'amazigh dans le système éducatif marocain, il a fallu penser aux fournitures scolaires.
par exemple. Donc il a fallu stylo, gomme, etc. C'est des choses qui sont du vocabulaire général, mais qu'on a dû quand même soit reprendre, recycler des mots qui sont déjà existants, soit en créer, etc. Mais nous sommes donc la terminologie en amazigh. La première différence avec les terminologies des langues dotées, c'est qu'elles concernent aussi bien la langue usuelle que la langue de spécialité, et qu'elle est lacunaire, c'est-à-dire que nous faisons surtout de la néonymie. La néonymie, on parle de néologie quand on est dans la langue générale, et de néonymie quand nous sommes au niveau de la terminologie. C'est-à-dire les mots, la néonymie, c'est les mots nouveaux dans le domaine de la terminologie. Donc, quand on fait de la terminologie en amazigh, nous sommes amenés surtout à faire de la création terminologique. Donc, ce sont des différences très importantes qu'il faut avoir bien clair en tête avant de faire du travail terminologique. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des exemples de production, bien entendu, il y a eu de la création néologique avant l'IRCAM. Ça n'est pas avec l'IRCAM qu'est née la création terminologique. Donc il y a beaucoup d'ouvrages de terminologie qui sont d'importance très inégale, mais on va voir qu'il y a une certaine avancée. Donc moi j'ai pris quelques exemples, par exemple la grammaire du kabyle de Ma'mouri, donc c'est une grammaire pour l'enseignement du kabyle, mais avec un glossaire de grammatical. Donc on peut considérer ça comme vraiment un des premiers travaux sur la néologie, sur la terminologie dans le sens scientifique du terme. Il a été suivi de près par Amawal en 1980. Amawal, ça ne relève pas d'un domaine de spécialité, mais c'est un ouvrage, pourquoi j'en parle, c'est un ouvrage qui renferme beaucoup de néologismes qui correspondent aux notions abstraites, etc., et qui est resté le grand pourvoyeur des néologismes dans la décennie 80. Donc il y a beaucoup de néologismes qui concernent aussi bien la langue usuelle que la langue de spécialité. Il y a en 84... donc il faut que je fasse vite, merci, monsieur le Président. Donc, il y a le lexique des mathématiques, juste pour dire les choses qui existent déjà pour l'amazigh. Le lexique de l'éducation de Boudris, le lexique juridique de Dharni, Aboul Qasim et Fouad, le lexique de l'informatique de Bouzfran. Monsieur le Président, il en a cité un certain nombre, donc je vais aller très vite. La terminologie de l'électronique de Mhrazi, juste pour vous dire les champs, les domaines qu'investit la terminologie. Donc nous avons aussi bien des mathématiques que de l'électronique, que de l'informatique, que du juridique, etc., etc. Donc, je ne vais pas... à partir du vocabulaire de linguistique de Berkay, je crois que c'est là un tournant dans le travail terminologique amazigh. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique et méthodologique, on commence à avoir vraiment une méthodologie de travail claire avec les sources mentionnées, etc. Pourquoi? Parce que et je reviendrai à cela quand je parlerai des spécificités, des changements qui ont eu lieu sur ces différentes décennies. Ça, le vocabulaire de la linguistique, c'est un travail de magistère, donc inscrit à l'université, et donc il a pu jouir de la méthodologie académique, et voilà, donc le lexique de la rhétorique de Bouamara, le vocabulaire grammatical, le vocabulaire des médias, le lexique scolaire, le petit dictionnaire de littérature, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est
on est passé d'une terminologie justement de principe, c'est-à-dire une démonstration de force. La langue amazigh, elle est apte à dire la modernité, à exprimer des choses techniques, à exprimer des notions abstraites. Maintenant, la terminologie, elle répond à des besoins. Le lexique scolaire, il vient répondre aux besoins de l'écolier et du maître. Le lexique des médias vient répondre aux besoins des journalistes. Donc, c'est des besoins auxquels nous répondons. Et donc, ce lexique, il a une fonction fonctionnelle. Il n'est plus fait juste pour dire la langue amazigh est en mesure de dire les mathématiques, d'exprimer les sciences exactes, etc. Mais c'est vraiment une autre orientation. Voilà, donc je vais aller un peu vite. Donc, malgré ces avancées d'un point de vue théorique, méthodologique, etc., la terminologie amazigh reste confrontée à de nombreuses contraintes. L'absence de banque de données terminologiques, ça c'est vraiment un problème, il faut une banque de données terminologiques, la rareté des corpus numérisés, la faiblesse de la documentation lexicographique terminologique, la fragmentation de la communauté scientifique et la non-coordination des initiatives. Ça, c'est vraiment des défis, je les ai appelés des contraintes, mais qui imposent aussi des défis qu'il faut relever. Donc, j'ai dit que la terminologie amazigh est dorénavant axée sur les besoins, elle vient répondre à des besoins de communication, mais des défis restent à relever. Donc, nous devons continuer d'outiller la langue, en ciblant les domaines d'activité prioritaires, ça c'est très important, cibler les domaines d'activité prioritaires, et comme ça contribuer à l'expansion des domaines d'utilisation de la langue. Il faut que les domaines d'utilisation de la langue soient plus étendus. Il faut qu'elle soit un véritable vecteur de communication, aussi bien orale que écrite. Alors, le volet de la diffusion et de l'implantation, c'est un volet vraiment crucial. Assurer une large diffusion aux productions terminologiques, ça c'est vraiment parce que vous avez beau faire les terminologies avec une très bonne formation linguistique, etc., si vous n'arrivez pas à diffuser les productions et à faire en sorte que les locuteurs se les approprient, ça reste un peu pratiquement inutile. Cibler les canaux de transmission pertinents comme les médias et surtout les médias de proximité, parce que les médias de proximité, ce sont les passeurs de mots. C'est pas autant l'école, à un niveau des petits, c'est un canal de transmission des différents néologismes, autant les médias de proximité sont les véritables passeurs de mots. Faire adhérer les locuteurs à l'entreprise terminologique. Ça aussi, c'est très important. Maintenant, on parle de crowdsourcing. Comment associer les acteurs externes au travail de terminologie. Donc ça, c'est très important, mais ça demande une gestion, vraiment une très bonne gestion, de pouvoir assurer ce feedback, etc., et ce va-et-vient. Mais je crois que notre institution, elle a commencé un peu à réfléchir à la question par le DG LAI. On a déjà commencé un peu à recevoir les feedbacks des gens qui consultent. Et il faut travailler de façon plus rapprochée avec les auteurs et les producteurs culturels, tout en utilisant les techniques de l'information et de la communication, parce que ça, c'est vraiment très important. Mais malgré tout ça, même si vous arrivez à faire tout ça, il ne faut pas oublier que la question de l'implantation se situe à la jointure du corpus et du statut de la langue. C'est très important, parce que quelles sont les langues qui dominent, parce que l'amazigh, il est en dehors du circuit scientifique et technologique. Et donc, la question de l'implantation aussi reste très difficile. Conclusion. Je conclus, Monsieur le Président. Le nouveau statut dont est doté l'amazigh, nouveau quoi qu'il date de 2011, le met indubitablement devant plusieurs défis à relever en matière de terminologie.
Donc, il faudrait déterminer les fonctions attribuées à la langue de façon précise, identifier les besoins, préciser les dispositions et les moyens, cibler les priorités, encore une fois, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on peut faire sur le court, le moyen et le long terme, privilégier les domaines de connaissances ne représentant pas une grande technicité. Parce que là, je reviens au lexique charnière de Cabret, parce qu'il faut qu'on produise utile. Il faut qu'on produise en fonction de ce que peut utiliser l'usager de la langue. Et puis encadrer les différentes entreprises, harmonisation du travail, penser à un travail de réseau. Depuis les années 90, on parle de réseau de terminologie amazigh. C'est resté un vœu pieux jusqu'à maintenant. Donc on essaiera de concrétiser tout ça. Je vous remercie. Vous avez quelques références bibliographiques si vous voulez lire un peu plus. Voilà. الكلمة الآن لسي حسن أكيود الذي سيقوم بتقديم هذه أربعة ديال يعني الإصدارات ديال المركز. والسي حسن أكيود باحث كذلك بمركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الأستاذ حسن أكيود كان يشتغل في مجال الطوبونيميا الأمازيغية. شارك كذلك في تأليف معجم مزدوج كتالوني أمازيغي، كذلك إعداد الترجمة الإسبانية للمعجم العام للغة الأمازيغية. سي حسن أكيود شارك في عدد من المعاجم القطاعية التي أصدرها المركز منذ ولوجه المعهد سنة 2015، وهو الآن هو المنسق الحالي لوحدة المعجم، وله تجربة في مجال الترجمة بصفة عامة والترجمة إلى اللغة الأمازيغية بصفة خاصة. فليتفضل مشكورا. تنميرت مس رشيد تنميرت تيمكليوين نايت مادي استمع تبرك مع المقارد فدا نسول فتوقت نيموال اللي دي سفغا وماس انتو تليت تماسيغت سمعتي السلفاتي تكريت ندير تسول حسوا فرانسيس باش تسرخوا حين بدنا تفهم تيقوري وين فهمنا ما يدي يشكن غوس سرادينو خفا اسمل نهدا اسمنيد إيد لسناد اللي بدرخ اللي دي فغن وماس نسمس سنت تليت تنميرت. Donc, merci, Monsieur le Président, merci à tous. Donc, moi, je vais présenter donc le lexique, qui est l'objectif principal de cette rencontre. Nous avons le lexique, le lexique, et aussi un autre ouvrage qui est l'acte des colloques, les actes des colloques d'un colloque que le Centre de la mémoire linguistique a organisé, ça fait déjà quelques années, fin 2017. Donc, les dernières publications, comme j'avais dit, je vais me concentrer plutôt sur les lexiques, les publications des lexiques sectoriels, qui sont trois, au nombre de trois. Le Covid, comme on a déjà signalé, le Covid, le vocabulaire des reliefs et le vocabulaire du climat et des phénomènes météorologiques. Vous les avez, on peut les passer déjà pour les voir. Donc, Ilan, droit dernier احترام فاز الزريتور اسكيت. Donc voilà. Donc je vais commencer par les actes des colloques d'abord et ensuite je vais parler un petit peu de ces lexiques. Je vais le présenter, en grosso modo, le contenu, etc. Mais aussi je vais parler de la méthodologie du travail donc, adoptée dans le local et fondamentalement dans l'UR lexique. Pour vous rapprocher un petit peu de comment on travaille dans le lexique, comment on forge ces lexiques, quelles sont les problématiques qu'on rencontre lors de notre travail. Donc, pour les actes des colloques de la terminologie,
qui est le livre en bleu que vous voyez dans l'écran. Donc, il est coordonné par Madame Amr et Madame Al-Azraq, deux chercheurs du CAL, de l'UR Lexique. Il est édité dans la maison Bourg-Greg en 2022, c'est-à-dire cette même année. On a un peu de retard dû à Covid, entre autres motifs et causes, et aussi pour le retard de la réception de quelques contributions. L'ouvrage contient 16 contributions portant sur des thématiques différentes, surtout la méthodologie, la normalisation et la recherche et le travail sur la terminologie en général. C'est ça, non? Et fondamentalement, dans les langues, je vais appeler ça minorisées ou minoritaires, donc, comme le basque, le catalan, l'occitan et évidemment l'amazigh, notre langue. Ces travaux, dans cet ouvrage, rassemblés dans cet ouvrage, sont le fruit de nombreuses et riches communications présentées lors du colloque tenu au CAL, à l'IRCAM, auquel ont participé 2 terminologues de renommée mondiale. Déjà cité, Madame Amr a cité déjà une, qui est Maria Teresa Cabré, la catalane, mais aussi Maria Teresa Lino, qui est malheureusement décédée et que je profite pour lui rendre hommage dans cette... Et on n'a pas su sa mort, on n'a pas eu connaissance de sa mort jusqu'à donc l'édition de cet ouvrage pour plusieurs raisons. Donc, c'était la Maria Teresa Lino. Donc, pour les lexiques sectoriels, les non-lexiques, lexiques qu'on a produits, il s'agit de trois que j'ai déjà donc nommés, cités, Covid-19, le climat et les reliefs. Ce sont ces ouvrages que vous voyez dans l'écran. Ils font partie de la série Lexique et Dictionnaire, qu'on est déjà au numéro 18 de cette série, initiée par le CAL depuis son existence, donc 2003, 2001, 2003. Donc, les objectifs de ces lexiques et les lexiques sectoriels en général qu'élabore le CAL, l'UR Lexique, est de contribuer à l'enrichissement des lexiques de la langue amazigh, à sa mise à niveau et à sa normalisation. J'utilise le mot normalisation comme elle est utilisée dans le catalan, c'est-à-dire pour que la langue amazigh puisse exercer toutes ses fonctions en tant que langue officielle. C'est-à-dire que l'amazigh doit avoir sa nomenclature, sa terminologie, son lexique pour pouvoir s'exprimer avec cette langue, pour que l'élocuteur amazigh puisse s'exprimer dans toutes les situations de la vie quotidienne et dans tous les domaines. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif est de fournir un outil aux professionnels de différents domaines, comme les médias, les professionnels des médias, les journalistes, etc., mais aussi les professionnels de santé comme les médecins, les infirmiers et tout ça, pour qu'ils puissent avoir un objet, un outil, une ressource où ils peuvent donc trouver des termes qu'ils peuvent utiliser dans leur communication avec les patients amazigh au lieu de recourir à des termes, à des emprunts en arabe, en français ou d'autres langues. Mais aussi, ces lexiques sont un outil, une très riche ressource pour les enseignants de la langue amazigh ou les enseignants en général, mais qui communiquent en amazigh, et pour aussi les traducteurs qui cherchent vers l'amazigh, qui cherchent des équivalents des mots à l'amazigh, donc des équivalents en amazigh à des mots soit en arabe, en français ou en d'autres langues. Donc c'est ça le double objectif principal de ces lexiques sectoriels. Le vocabulaire du climat et les phénomènes météorologiques, la vérité c'est que ces 2 ouvrages ont été pensés initialement pour en faire un seul ouvrage, parce qu'ils traitent la même thématique. Il y a un grand champ sémantique qui est l'environnement. C'était l'idée principale avant de commencer le travail sur ces lexiques. Mais finalement, le CAL a décidé de diviser cette tâche, ce travail, et en faire 2 livres, 2 ouvrages de lexique. Le premier est le vocabulaire du climat que vous avez entre les mains, les climats et les phénomènes météorologiques, et le deuxième, le vocabulaire des reliefs. Donc les séparer
pour faciliter la tâche, mais aussi pour se concentrer mieux, parce qu'il y a des termes, les chances, il y a un enchevêtrement, je dirais ça, un croisement entre les termes. Un terme peut peut être dans le lexique, le premier lexique ou le deuxième, et vice-versa. Donc, les chercheurs auteurs, les chercheurs qui ont élaboré, qui ont participé dans ces deux ouvrages, ont compté sur la collaboration des deux chercheurs de le Centre des études historiques et environnementales, qui sont M. Aziz Ben Taleb et Hussein Boudilab, auxquels je remercie une autre fois pour leur collaboration, pour leur observation et leur soutien. Ils nous ont aidés et c'est une des choses que le CAL commence à faire aussi, donc servir de l'aide des experts en la matière. Surtout, le rapport a été très intéressant dans la mesure où elle apporte des conceptions, la définition des concepts. La définition des concepts pour mieux nous aider à fixer, à déterminer et à déterminer le terme le plus exact. Donc, pour les deux vocabulaires, le vocabulaire des climats englobe 415 entrées, classées par ordre alphabétique. D'ailleurs, tous les lexiques, les ouvrages sur le lexique sectoriel, après le DGLA, ils sont donc en amazigh, l'entrée en amazigh, mais tous ils sont classés par ordre alphabétique et pas par racine. Donc, le climat englobe 415 entrées et le vocabulaire de relief englobe 541 entrées sans compter les sous-classements. Parce que si on compte les syntagmes, c'est-à-dire par exemple tafoukt, tli tafoukt, trili tafoukt, troh tafoukt, etc., il y a beaucoup de syntagmes sous l'entrée principale, l'entrée vedette. Donc, si on compte ces entrées, ces syntagmes, on aura plus, on aura minimum 700, je n'ai pas compté exactement le chiffre, mais on aura plus que 200 par chaque, on doit donc avoir plus que ça. Et la langue source, comme j'ai déjà cité, c'est l'amazigh, et la langue cible, c'est-à-dire les équivalents se donnent en français et après en arabe. D'accord ? Les deux ouvrages, les reliefs et le climat, le lexique du climat, contient aussi une présentation en amazigh, en français et en arabe, et un index en français et en arabe. L'index sert pour faciliter la tâche au lecteur, pour trouver facilement le terme qu'il cherche, soit en arabe, soit en français. Donc, il va à l'index, il cherche le mot en français, on lui indique, on le renvoie à la page où il peut trouver donc le terme qu'il sollicite. Donc, pour le vocabulaire de la Covid-19, c'est un vocabulaire qui n'était pas programmé initialement avant le Covid, bien entendu, parce qu'il n'y avait pas de Covid, mais après le Covid, on a vu que qu'il y avait nécessité, le besoin d'avoir un lexique, un vocabulaire, donc pour offrir aux médias et aux professionnels et au public en général un manuel où parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disent sur le Covid, mais les amazighnophones utilisaient donc les termes en arabe. Donc on a pensé, et la commission scientifique a validé, donc il a aussi appuyé l'idée de faire un vocabulaire de la Covid, comme l'a fait d'ailleurs l'arabe et le français et les autres langues du monde. Donc c'était une initiative très ambitieuse et qui est pertinente parce que normalement, dans le travail sur le lexique sectoriel et la terminologie, on s'aligne toujours sur les événements. Quand il y a un événement, on crée la nomenclature, le lexique de cet événement pour qu'il puisse être utilisé immédiatement dans les médias, etc. Parce qu'il y a un besoin immédiat, une urgence. Donc c'est ça normalement la tendance dans la terminologie, dans toutes les langues du monde. Et la nomenclature de ce vocabulaire de la Covid-19 est au nombre de 350 entrées. La langue source est toujours l'amazigh, la langue cible le français et l'arabe, et elle contient aussi, comme les autres lexiques, une présentation en amazigh, en français et en arabe, et un index en français et arabe. L'approche aménageante, si je peux utiliser, j'ose dire, aménageante, appliquée, l'approche, c'est-à-dire l'aménagement, quel modèle de langue on a appliqué dans ces ouvrages.
Donc, d'abord, tous les matériaux lexicaux, tous les mots utilisés dans ces ouvrages appartiennent majoritairement, en bonne partie, au lexique usuel, c'est-à-dire à la langue courante, à la langue usuelle de la Mazir, le lexique usuel de la Mazir, mais l'englobe aussi des néologismes. Des néologismes, c'est-à-dire des mots créés ex novo afin de combler les vides de la Mazir. C'est-à-dire quand il n'y a pas un terme, en amazigh pour exprimer, pour dire un concept, donc on recourt normalement à la création du nouveau terme. Peut-être elle existe, mais elle ne convainc pas les aménageurs, ou il n'est pas parce qu'il est trop vulgaire, parce qu'il ne répond pas aux critères de la langue et de la terminologie amazigh. Donc on l'écarte et on crée un autre néologisme, un autre mot qui sera un néologisme dans le lexique amazigh. Donc le néologisme se fait par la dérivation, comme vous le savez, on dérive à partir d'une racine amazigh, ou la composition peut, parce que l'amazigh n'accepte pas trop la composition amazigh, la métaphore, ou la métonymie des fois, et l'extension de sens, ou restriction de sens aussi, aussi l'emprunt d'une langue, surtout le français, ou l'arabe, ou les autres langues de l'entourage, ou la traduction. C'est le dernier, la traduction, c'est-à-dire le calque. Le calque, on traduit le nom. J'ai quelques exemples. Par exemple, les emprunts, on a afirous, aginum, dans le vocabulaire de Covid-19, azertum, ta stratégie, etc., etc., etc. Donc, il y a ces mots, on les prend, on les adapte dans la langue cible qui est l'amazigh, mais ils s'intègrent, c'est-à-dire on les applique les règles morphologiques et phonologiques de l'amazigh pour s'intégrer, pour en faire des dérivations, etc. Aussi, on peut forger des noms par le procédé de la dérivation. La dérivation, par exemple, j'ai l'exemple de tazuzft. Tazuzft de zif, du verbe zif, c'est l'érosion, ta'riya. Ou tazigzt, c'est l'évolution, c'est tatawur, de zigz, marcher, etc. Tamzuzwout, le ventilateur munafisa dans le domaine du Covid-19, Tamzuzwout, l'appareil composition. Et c'est là pour un petit peu vous mettre dans le domaine pour vous sensibiliser des problèmes qu'il y a dans ça. C'est pas d'une tâche facile, c'est pas du tout évident de créer des termes comme ça parce qu'il y a tout un débat, des séances plénières des fois pour créer 3 ou 4 néologismes parce qu'il y a des va-et-vient, il y a des déjà. D'accord. Ça fait redazler. Donc, et aussi par composition, on crée des termes. Par exemple, c'est germophobe. On a donc c'est la composition. Mish bactérie, bactériophage et menargertom, germicide. Menargertom, donc des extensions. Il y a aussi l'extension de sens, qui est une technique, un procédé aussi pour créer les noms des néologismes, parce que, par exemple, tagtomt, c'est l'écouvillon. Tagtomt mzayin pour l'écouvillon, pour avoir dans le Covid, pour avoir ça, c'est... Oui, prélèvement. Asiotum ou asgotum, écouvillonnage, etc. À partir de tagtomt, on dérive tout le paradigme de là. C'est l'apex du Covid, le dirwa, etc. Donc, etc. Et pour le calque, on a quelques exemples. Ce n'est pas un procédé vraiment productif, mais des fois, on n'a plus de solution que recourir à ce procédé pour créer le terme en amazigh. Par exemple, adatul adwa, matière contaminée, imis, nomsir, imis, nomsir, adatul adwa. Donc, on a traduit de l'arabe à l'amazigh. Tawla nouhal, fiar de fatigue. Je ne sais pas, c'est aussi... Je ne sais pas si ce sont des calques, parce que un moyen de température. Il file noumlal, zahfour rimal, dans les reliefs, il file noumlal. Il file noumlal, zahf rimal, pour ensablement.
Donc ce sont des techniques, des procédés pour créer des mots nouveaux, des unités nouvelles pour les intégrer dans les lexiques. Donc la méthodologie de travail, il y a 4 étapes. Normalement, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'élaboration de la nomenclature. Dans cette étape, donc, il y a le choix du champ lexical objet de travail. On choisit le champ lexical, la thématique, c'est-à-dire on délimite le champ lexical. Ça se fait avec des plénières, on voit les priorités de la langue amazigh, des lexiques, ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire et tout ça. Et après, c'est le recensement de termes relatifs au champ choisi, c'est-à-dire cette thématique, dans les ressources en amazigh. On dépouille, on fait la saisie des ouvrages lexicographiques, les dictionnaires, les glossaires, le recueil de textes, les documents numériques, etc., etc. Le troisième pas, c'est le recours aux enquêtes de terrain. Ça, pour la collecte des termes, ça, on ne le fait pas beaucoup. Mais, par exemple, dans les reliefs, M. Beaumestre avait fait une petite enquête de terrain. Il nous a ramené pas mal de choses qu'on a intégrées, qu'on a discutées, qu'on a fixées dans les séances plénières. On les a intégrées et ce sera bien de repenser cette méthode, d'aller des fois dans quelques domaines qui nécessitent aller au terrain pour chercher les termes. Ça, c'est un autre sujet. Élaboration, donc un quatrième pas, c'est l'élaboration de la première liste des termes en amazigh. On fait la liste dans l'Excel, liste de tous les termes qu'on a en amazigh, mais on la complète avec des termes en arabe et en français qui n'ont pas d'équivalent connu en amazigh. C'est-à-dire, si on n'a pas les termes en amazigh, on va aussi aux nomenclatures en français et on fait la liste. Donc, on laisse la colonne de l'amazigh vide et on ajoute les équivalents en amazigh pour que, ultérieurement, on cherche des équivalents en amazigh. Une deuxième étape, c'est le travail sur les termes. C'est ça la tâche la plus difficile, la plus dure, qui coûte beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est bien sûr c'est le travail sur les termes, c'est-à-dire des séances plénières pour discuter quel terme est valide, quel terme n'est pas valide, de déterminer les sens, les équivalences en arabe, c'est ça l'équivalent correct. Dans une variante, c'est l'équivalent et ça, dans l'autre, ça. Par exemple, je vous donne un exemple, dans les relais, dans la météo, on a Trelitafoukt, par exemple, pour que vous sachiez un petit peu Trelitafoukt, par exemple. On réfère Trelitafoukt, c'est le contraire, totalement. Trelitafoukt, c'est le soleil a tombé littéralement, est tombé dans le Tashlihit. Trelitafoukt, c'est le lever. C'est tout à fait le contraire. C'est pas paradoxal. Hein? C'est tout à fait le contraire. Hein? Donc il y a des situations que vraiment tu n'as pas de solution, presque tu n'as pas, c'est impossible de les mettre. Et aussi donc hein? Pardon? Trelitafoukt, mais aurait fallu pas de Trelitafoukt darsnou il aide. D'accord. Donc chercher les équivalences en arabe et français, il y a beaucoup oui, créer de nouveaux termes, des néologismes, et aussi la tâche toujours dans le domaine du travail sur la terminologie, on cherche on élabore des néologismes en proposant des équivalents en français, en arabe, non existants dans la base. C'est-à-dire on fait de la néologie. Ça aussi, c'est recourir à la dérivation, à la composition, prouver ce terme qu'on a créé n'a pas autre sens qu'on a mis, on sollicite, on consulte le DGLA, etc. C'est tout un travail. Et à la fin vient l'étape de classer les unités syntagmatiques selon. Je termine assez rapidement là. Et après, l'étape 3, c'est compléter les articles. L'article, c'est-à-dire l'article dans le lexique, c'est l'article, les informations qu'il y a sous l'entrée principale. C'est fournir les informations grammaticales pour le nom et le verbe, donner les équivalents graphes et latines dans l'entrée principale, élaborer l'index en français et en arabe, rédiger le texte de présentation dans les 3 langues, arabe, français et tamazight, révision et mise en page. Et la 4e étape, c'est le suivi d'édition. تنميرت après c'est la discussion. فيما يخص الكتاب الأول اللي هو أعمال الندوة، فقدم لنا عدد المداخلات التي
يتضمنها الكتاب، كذلك المواضيع التي تناولها ومختلف المساهمين في هذا الكتاب واللغات التي تتناولها المقالات. بالنسبة للمعاجم الثلاثة تحدث لنا عن الجانب الشكلي من حيث عدد يعني المداخل في كل معجم، وكذلك عدد كلها ثلاثية اللغات اللي هي الأمازيغية والفرنسية والعربية. ثم بعد ذلك انتقل إلى كل معجم كوفيد من جهة، ومعجم التضاريس والمناخ من جهة أخرى. والذي يميز بينهما هو أن المعجمين الأولين اللي هو المناخ والتضاريس هو يدخل ضمن يعني برنامج عمل الذي وضعه مركز التهيئة اللغوية، خاصة وحدة المعجم، في حين أن معجم كوفيد هو استجابة آنية لطلبات آنية وللحالة كوفيد التي يعيشها العالم منذ أواخر 2019 إلى الآن. كذلك يعني تناول السي حسن المقاربة المعتمدة في إعداد هذه المعاجم من حيث المادة أن المادة المعجمية تنتمي إلى اللغة المستعملة، خلاف ما يتداول أن اللغة التي يتم أو يعني المعاجم التي يتم إعدادها بالمؤسسة تتضمن يعني مفردات غريبة أو لا تنتمي ولكن كلها تنتمي إلى فروع اللغة الأمازيغية. وحتى بالنسبة للاستحداث المعجمي فهي تعتمد على ما هو موجود انطلاقا من الاشتقاق والتأليف والاستعارة والاقتراض من اللغات الأخرى، ثم أخيرا الترجمة الحرفية انطلاقا من اللغات الأخرى. كذلك تحدث السي حسن عن المنهجية المعتمدة انطلاقا من تحديد مجال العمل، تحديد لائحة المصطلحات باللغة الفرنسية أو اللغة العربية، ثم العمل على هذه المصطلحات، ثم وضع لائحة الأولية للمصطلحات الأمازيغية والعمل على هذه المصطلحات في إطار جلسات عمل لفريق وحدة المعجم، ثم ملء الثغرات المعجمية بإحداث المصطلحات لتأتي في الأخير مسألة يعني المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الطبع، ويتم ثم لنحصل في الأخير على هذه المعاجم. شكرا جزيلا. والآن لكم الكلمة، كانت هناك أسئلة.